إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال الله تبارك وتعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك. رواه مسلم. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے لائق اور سزاوار ہیں. بعدہ رحمتوں کی بے شمار پھول نچھاور ہو اس ہستی مقدسہ مطہرہ پر جن کے نام اسم غرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم بارک علیہ. محترم مصلیان کرام، آج میں خطبہ جمعہ میں والدین ایک انمول دولت اس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے گوش گزر کرنا چاہوں گا، آپ کو سنانا چاہوں گا. اپیل ہے اور گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائیے. ہم جو نوجوان ہیں شادی سے پہلے ماں باپ انمول ہی لگتے ہیں. شادی سے پہلے ماں باپ قیمتی دولت وہ سمجھتا ہے، لیکن شادی کے محض 2 سے 3 مہینہ بعد ہی اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی اگر میرا خطرناک دشمن ہے تو وہ میرے ماں ہیں اور میرے باپ ہیں. اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دنیا میں
سب سے مظلوم اگر کوئی ہے تو وہ والدین، ماں باپ ہیں۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اتنا بوجھ سمجھا جاتا ہے اس کو، اتنا فالتو چیز اولاد سمجھتے ہیں کہ دنیا والے بوڑھے لوگوں کے لیے وردھاشرم، اولڈ ہاؤس بنانا پڑتا ہے، اور جو باپ، جو ماں بیٹے کو چھوٹے سے جوان کرتا ہے اور اس کے خوشی کے لیے سب کچھ کرتا ہے، خود کے لیے کچھ نہیں کرتا، اور آخر میں اسی ماں کو، اسی باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا میں کوئی جتنے بھی اولڈ ہاؤس ہیں آپ جا کر کے سروے کر کے دیکھ لیں، کسی بھی اولڈ ہاؤس میں کسی مولوی کا ماں نہیں ملے گا، کسی عالم کے باپ نہیں ملے گا آپ کو۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ ماں باپ کا قدر کیا ہے۔ ماں باپ کی قدر اتنی ہے کہ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ جمعہ کی خطبہ ہے، شروع کہاں سے کروں اور ختم کہاں سے کروں اللہ عالم، بس میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ماں باپ، والدین اتنی قیمتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے آپ کے اوپر شراب کو حرام قرار دیا ہے، سور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، جوئے کو حرام قرار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی بھی حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی دنیا والوں سے کہہ دیجئے کہ میں نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ تم پر حرام کیا ہے، میں نے تم پر حرام کیا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا، جس طریقے سے میں نے حرام قرار دیا ہے اسی طریقے سے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ماں باپ کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن ایک آدمی، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ غور سے سنیے ماں باپ کیا چیز ہے، غور سے سنیے۔ ایک دن ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، ایک بوڑھا آدمی کو ساتھ لے کر کے وہ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابی یہ بوڑھا آدمی کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ بوڑھا آدمی میرا باپ ہے، میرا والد ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تو پھر تو سن لے، فلا تمشی امامہ، سن لے تو کبھی بھی تیرے باپ سے آگے آگے نہ چلنا۔ اگر تم بیٹا اور باپ ایک ساتھ چلتے ہو تو کبھی بھی باپ کے آگے نہ ہو جانا، باپ کے پیچھے پیچھے چلنا۔ دیکھیے باپ کی عزت کو دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کبھی بھی یہ تمہارے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہونے چاہیے کہ تم باپ کے آگے آگے چلو، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ سنو، لا تجلسوا، اور تم کبھی بھی نہ بیٹھنا قبلہ، اس سے پہلے جب کسی مجلس میں جاؤ، باپ بیٹا دونوں ایک ساتھ جب کسی مجلس میں جاؤ تو جب تک تیرے باپ نہ بیٹھ جائے تو مجلس میں نہ بیٹھنا۔ یہ باپ کی عزت ہے، یہ باپ کا مقام ہے، یہ باپ کا مرتبہ ہے، جس باپ کو آج ہم لوگ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا والوں، اے لوگوں سنو، کبھی بھی باپ کا نام لے کر کے تم نہ پکارنا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ مرتبہ والا ہے۔ آپ کے یہاں جو کیا سسٹم میں نہیں جانتا، میں ہریانہ میں گیا تھا تو ہریانہ میں بیٹے اپنے باپ کا نام لے کر کے پکارتا ہے۔ جی اس حدیث کی روح سے
ये पता चला कि वो बहुत ही बेअदब वो बेटा होगा जो अपने बाप का नाम लेके बुलाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने बाप का मर्तबा, मां का मर्तबा इतना दिया है, इतना दिया है, कितना? वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़दा हमने फैसला कर चुके, मैं फैसला कर चुका हूं कि तुम ऐ दुनिया वालों सबसे पहले तुम मेरी बंदगी करना, मेरे सामने सर को झुकाना, और जब तुम मेरे सामने सर को झुका दिए तो बिल वालिदैनि इहसाना, तो तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। जब तुम अल्लाह को मान लिए, अल्लाह का प्रस्तिश करना शुरू कर दिया, जब तुम अल्लाह की बंदगी करना शुरू कर दिए तो पहला काम तेरे लिए यही है कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। और कैसे करो? अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अगर तुम्हें माँ बाप में से दोनों मिल जाए बुढ़ापे की हालत में, या फिर दोनों में से एक मिले, माँ मिले या बाप मिले, दोनों में से अगर एक मिले या फिर दोनों ही मिल जाए तो सुनो, माँ बाप के साथ फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ दुनिया के बेटो सुन लो, तुम अपने बाप के सामने, अपने माँ के सामने उफ जोर से आवाज करना भी तेरे लिए हराम किया हो। खबरदार बाप को तुम उफ भी न कहना, बाप के साथ तुम आंखें दिखा करके बात न करना, आंखें लाल करके बात न करना, ऐसे नहीं बात करना। बाप अगर कुछ कह दे तो आप मुंह बना करके उसको जवाब देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैं तुम्हारे ऊपर हराम किया हूं। वकुल्लहुमा कौलन करीमा। माँ बाप के साथ जब तुम बात करो, ओ लोगों, ओ जुमा की नमाज पढ़ने वालों, हुलगुंदा वालों, जरा गौर करो इस आयत पर। दुनिया में किसके साथ कैसे बात करना है वो अलग बात है, लेकिन माँ बाप के साथ कैसे बात करोगे अल्लाह खुद सिखा रहा है। माँ बाप एक अजीम हस्ती है, माँ बाप के साथ तुम कैसे बात करोगे? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब तुम बात करोगे तो नरमी के अंदाज से, अदब से उससे बात करोगे, अदब से बात करोगे। आप जब बाजार से घर पहुंचे तो आपकी बीवी कहती है कि मैं आपकी जो अम्मी है, मेरे सास हैं, मैं उसका सेवा नहीं कर सकती। क्यों? तो जब मैं रूम के अंदर जाती हूं तो आपकी अम्मी मुझे गालियां देती हैं, और देती भी हैं, मान लीजिए देती भी हैं। मैं आपके अब्बू जी को खाना नहीं दे सकती। क्यों? तो जब खाने के प्लेट लेके जाती हूं तो आपके अब्बू जी मुझे मारता है, मुझे गालियां देता है, और गालियां देता भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर भी फरमाया, गर्चे मां गालियां दे, कुछ भी करे, लेकिन अगर मां बाप बैठा है तो तू जोर से कदम पे मत फेंकना, उसके सामने जोर से आवाज से बात ना करना, आंखें दिखाने तो बहुत दूर की बात है। ये मार बाप हैं जो आज हम मामूली समझ बैठे हैं। जिस मां को, जिस बाप को हम मामूली समझते हैं, वो बाप की कदर क्या जानो। एक मिसाल से मैं आपको समझाता हूं। एक ईंटा लीजिए, ईंट लीजिए, और सब्ज रंग, हरा रंग के घास के ऊपर आप उस ईंट को रख दीजिए। 2 से 4 रोज बाद अगर ईंट वहां से हटाएंगे तो और आसपास में जो घास है वो तो हरा ही रहेगा, लेकिन जिस घास पर आप ईंट रखे थे उसके नीचे वाले घास फीका पड़ जाएगा। क्यों भाई? इसलिए कि सूरज की तपश, उसकी गर्मी उस घास पर नहीं पड़ी 3-4 रोज तक। आपके घर में आप बाप हैं तो बाप सूरज के बराबर हैं। अगर बाप का डांट, बाप का गुस्सा अगर परिवार से हट जाए तो परिवार फीके पड़ जाता है, इस्लाम से खाली हो जाता है, वो इस्लाम से खाली हो जाता है। मेरे अजीज दोस्तों,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے دعائیں سکھائی قرآن میں، لیکن خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے لیے دعا سکھا رہے ہیں۔ اے دنیا والوں، باپ کے لیے دعا کرو گے، ماں کے لیے دعا کرو، کیا دعا کرو گے؟ آؤ میں خود سکھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے دنیا کے بیٹوں، جب تم بوڑھے ماں باپ کو تم پالو تو تم اپنے بازو رحمت سے تم پھیلا دو، اور تم ماں باپ کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما الہ العالمین، اے میرے رب، اے اللہ، تو میرے ماں باپ کو تو اسی طریقے سے تیرے رحمت کی گود میں کھلا، تو رحمت کی گود میں تو پرورش کر، جس طریقے سے مجھے بچپن میں مجھے میرے ماں باپ کو گود میں کھلایا کرتے تھے، میرے گناہ کو، میرے قصور کو معاف کر دیا کرتے تھے، میرے گندگی صاف کر دیا کرتے تھے، کبھی میرے اوپر غصہ نہیں ہوا۔ الہ العالمین، آج میرے ماں باپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ کو تو تیرے رحمت کی گود میں تو اس کو پال، میرے ماں باپ کو اسی طریقے سے تو معاف کر دے جس طریقے سے بچپن میں مجھے معاف کیا کرتا تھا۔ ارے ماں باپ ایک عجیب ہستی ہے بھائی، ماں باپ ایک عجیب انسان ہے، یہ لوگ عجیب، کیا بتاؤ، دو بیٹا ہے، ایک بیٹا صحیح سلامت ہے اور ایک بیٹا معذور ہے پاؤں سے۔ جو بیٹا معذور ہے، اگر عمر 30 سال بھی ہو، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، تو ماں اس کو پخانا کراتی ہے، صاف بھی کرتی ہے، کبھی اف تک نہیں کہتی۔ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ میرے بھائیوں، باپ کی قدر میں آپ کو اس طریقے سمجھاتا ہوں، ماں تو صرف 9 مہینہ 10 دن پیٹ میں رکھتی ہے، یا 10 مہینہ 10 دن پیٹ میں رکھتے، لیکن جب آپ کے ابو کو یہ خبر لگ گیا کہ ہاں میرا بیٹا، میری بیٹی اس کے ماں کے کوکھ میں ہے، تو کوئی فکر کرے یا نہ کرے، باپ فکر ضرور کرتا ہے۔ اس دن سے لے کر کے جب تک باپ مر نہ جاتا، باپ ہمیشہ بیٹا کے لیے فکر مند رہتا ہے، میرا بیٹا کیا کھائے گا، میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے، میرا بیٹا بیمار کیسے ٹھیک ہوگا، میرا بیٹا کیا کرے گا، کیا کمائے گا، ہزاروں ٹینشن باپ کے اوپر۔ بیٹا بولتا ہے بابو جی آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بہت ہی کم عمر میں آپ کا بال سفید ہو گئے۔ بال سفید ہوئی نہیں ہوئی، بیٹے تمہارے لیے سفید ہوئے، تمہارے فکر مند ہونے کے لیے وہ بال سفید ہو گئے۔ وہ باپ ہیں، باپ ہیں تو دنیا میں آپ کے لیے عزت ہے، باپ نہیں تو آپ کو یتیم کہا جائے گا، آپ کو یتیم کہا جائے گا۔ اور غور کرنے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بیوہ، یتیم، مظلوم، فقیر، مسکین، جتنے بھی یہ غریب طبقے، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، قرآن نے، اللہ نے سب سے زیادہ اگر کسی کو مظلوم سمجھا تو وہ یتیم ہے۔ کیوں؟ کہ باپ کا سایہ اس کے سر سے ہٹ گیا ہے۔ تو باپ کیا چیز ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں، رضا ربی، او لوگو تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ کو تم راضی کر لو، اللہ تم پر راضی ہو جائے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا والوں سنو، رضا ربی، ہاں ماں باپ اللہ تم پر راضی ہو، اس سے پہلے تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ رضا
माल रज़ा मिनल वालिदी, माँ बाप को तुम पहले राजी कर लो। दुनिया में माँ बाप राजी हैं तो मरने के बाद अल्लाह भी राजी है। दुनिया में माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह भी राजी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर दुनिया में तुम माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हो, माँ बाप को तुम खून के आंसू रोने पर मजबूर करते हो, माँ बाप के साथ तुम हुस्न सलूक नहीं करते हो, तो जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला भी तुमसे बुग़्ज़ रखता है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा भी हो, एक बात कान खोल करके सुन लो, जान लो, एक बात मैं बताना चाहता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर किसी के पास माँ है, बाप है, दोनों हैं, और उसकी खातिर करता है, उसके साथ हुस्न सलूक करता है, उससे अदब से पेश आता है, नरमी से बात करता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब वो सुबह करता है तो सुबह के वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया बाबानी मफ्तूहान मिनल जन्नती, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर उस आदमी के लिए फिर जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर माँ बाप दोनों हैं, उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, तो जब आप सुबह करेंगे तो सुबह 2 जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर दोनों नहीं है, बाप है तो माँ नहीं, या माँ है तो बाप नहीं है, अगर दोनों में से एक है और उसके साथ अगर हुस्न सलूक करता है, उसके साथ अगर वो अच्छे बर्ताव करता है, नरमी से पेश आता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब वो सुबह करता है तो उसके लिए जन्नत के 1 दरवाजा खोल दिया जाता है। माँ बाप तो बोझ समझते हैं ना, अगर दोनों हैं तो जन्नत के 2 दरवाजे ओपन, एक है तो फिर एक ही ओपन, एक ही खुला हुआ होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर किसी के पास माँ बाप दोनों हैं और उसके साथ हुस्न सलूक नहीं करता है, तो अल्लाह के नबी फरमाता है जब वो सुबह करता है तो बाबानी मफ्तूहानी मिनन्नार, तो जहन्नम के दोनों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, ऐ हम उमर भाइयों, ऐ बेटो, मैं आपसे बताना चाहता हूं अगर दुनिया में माँ बाप है तो कदर कर लिया करो। अगर माँ बाप की कदर नहीं करोगे, माँ बाप को खून के आंसू रोने पर मजबूर करोगे, तो जान लो कि दुनिया में ही अल्लाह तबारक व तआला के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि तुम्हारे लिए जहन्नम के दोनों दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोनों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं माँ बाप दोनों में से अगर एक है और उसके साथ वो नाइंसाफी करता है, उसके साथ वो हुस्न सलूक नहीं करता, तो फिर जब सुबह करता है तो उसके लिए जहन्नम का 1 दरवाजा खोल दिया जाता है, 1 दरवाजा खोल दिया जाता है। मतलब ये है कि हुमा जन्नतुका व नारुका, माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। अगर माँ बाप के साथ उसका सलूक करोगे तो जन्नत है, जन्नत के दरवाजे खुले मिलेंगे आपको। अगर माँ बाप के साथ नाइंसाफी करोगे, माँ बाप के साथ उसका सलूक नहीं करोगे, तो फिर जहन्नम के दरवाजे खुले मिलेंगे आपको। और वो जहन्नम है, जहन्नम के बारे में क्या जानते हैं? जहन्नम वो है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जहन्नम वो है क़यामत के दिन जब जहन्नम को सामने लाया जाएगा, जब जहन्नम को सामने लाया जाएगा और जो आदमी जहन्नमी होगा, जब उसको जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा तो कहेगा इलाहुल आलमीन मुझे छोड़ दिया जाए, इलाहुल आलमीन मुझे छोड़ दिया जाए, मैं अपने बदले में मैं अपना बाप को, मैं अपना भाई को, बीवी को, रिश्तेदारों को, सबको जहन्नम में ले जाओ। मेरे बदले में मेरी माँ को भी जहन्नम में डाल दो, मेरे बदले में मेरे बाप को भी जहन्नम में डाल दो, मेरे बदले में मेरे भाई को भी जहन्नम में डाल दो, मेरे बदले में मेरी बीवी को भी जहन्नम में डाल दो, लेकिन मुझे बचा लो। वो आदमी सोचेगा इतना खतरनाक जहन्नम है,
یہ لوگ کم لگ رہا ہے تو پھر سے کہے گا الہ العالمین جو لوگ میرے رشتہ داروں میں سے ہیں وہ سب کو جہنم میں ڈال دیجئے لیکن مجھے جہنم سے بچا لیجئے. وہ آدمی جہنم کو دیکھے گا پھر یقین کر نہ پائے گا کہ یہ کم لگ رہا ہے. پورا خاندان کے آدمی کم لگ رہا ہے تو آدمی کہے گا الہ العالمین مشرق سے لے کر کے مغرب تک یعنی پورب سے لے کر کے پشچم تک اتر سے لے کر کے دکن تک جتنی بھی لوگ ہیں تمام کے تمام لوگوں کو جہنم میں ڈال دیجیے اور مجھے جہنم سے بچا لیجئے. ثم ینجی مجھے بچا لیجئے. ذرا غور کیجئے جہنم وہ خطرناک جگہ ہے کہ ایک آدمی بچنے کے لیے وہ پورا دنیا کو کائنات کو جہنم میں ڈالنے کے تیار ہیں پھر بھی بدلہ نہیں ہو رہا ہے پھر بھی اس کا فدیہ مکمل نہیں ہو رہا ہے. میرے عزیز دوستو عیاص بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ انتقال کر گئے. وہ آدمی روتا ہے کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ماں انتقال کر گئی ہے اس لیے میں رو رہا ہوں. بولا رونا اتنا رونا پھر کیوں؟ کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اگر ماں باپ دنیا میں زندہ ہے اور میں اگر اس کے لیے اس کا خاطر کروں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں تو میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. آج تو ماں مر چکی ہے آج سے میرے لیے بھی ایک جنت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اس لیے میں رو رہا ہوں. میرے عزیز دوستو ماں باپ کی قدر کرو ماں باپ کی عزت کرو. جب تک ماں باپ ہیں ماں باپ کی قدر کر لیا کرو. یہ ایک بار ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پھر نہیں ملتے. جس کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھو ماں باپ کیا ہے. میرا 2 ہی ہاتھ سے سلامت ہے تو مجھے یہ قدر نہیں ہے ہاتھ کی کیا قدر مجھے نہیں معلوم. جس کے پاس ہاتھ نہیں الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا اس کو پوچھئے کہ دائیں ہاتھ کا قیمت کیا ہے. جس کے پاس ماں باپ ہے اس کو قدر ہی نہیں ہے. ارے اس سے پوچھو جس کے پاس ماں باپ نہیں ہے. میرے عزیز دوستو اگر ایک تو بچ گیا بس کا 1 منٹ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا خاطر کریں باپو غصہ نہ ہونا. ایک بات بولتا ہوں کیلا کا پیڑ لگائیں گے تو آم کہاں سے کھائیں گے بھائی؟ آم کھانے کے لیے آم کا ہی درخت لگانا پڑے گا. میرے بھائیوں اپنے بچے کو ایسے پرورش دو ایسی تربیت کرو تاکہ وہ جانے کہ ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے. آپ نے کبھی سمجھایا نہیں کبھی سکھایا ہی نہیں تو آپ اگر اس سے پھر پھر التماس کریں گے آرزو کریں گے تمنا کریں گے ہاں میرا بیٹا میرے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو ناممکن ہے. باپ کے لیے ایک آیت یا بنیا اگر آپ باپ ہیں میں تو اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں جتنی بھی آدمی شادی کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ لقمان کو پڑھنا چاہیے. باپ بننے سے پہلے سورہ لقمان کو پڑھنا چاہیے. آئیے سورہ لقمان سے ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے اے میرے لخت جگر. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر یا بنی کا مطلب ہوتا ہے اے میرے بیٹے لیکن بنیا کہا گیا ہے. یہ بنیا کا مطلب ہے اے میرے پیارے بیٹے اے میرے لخت جگر اے میرے نور نظر سنو. انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ. اے میرے بیٹے اگر سرسوں کے دانے کے برابر بھی تم سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو تم اس کو معمولی نہ سمجھنا. یہ نہ سمجھنا
समझना कि मामूली गुनाह अल्लाह मुझे यूं ही माफ कर देगा, ऐसा ना समझना। ऐ मेरे बेटे सुनो, अगर सरसों के दाने के बराबर भी कोई गुनाह तुमसे हो जाए और वो गुनाह अगर किसी पहाड़ की चट्टानों में अगर छुप जाए, आओ फिस समावाती या फिर सातों आसमानों में कहीं भी छुप जाए, आओ फिल अर्दी या फिर सातों जमीनों में से कहीं भी छुप जाए। ऐ मेरे बेटे सुन ले, जिस दिन अल्लाह जज बन करके क़यामत के दिन बैठेगा, हिसाब करने के लिए बैठेगा, तो याती बिहल्ला, तो अल्लाह तबारक व तआला वो सरसों के दाने के बराबर गुनाह को या नेकी को पहाड़ से भी लाएगा, आसमानों से भी लाएगा, जमीन से भी लाएगा, याती बिहल्ला ला के तेरे सामने हाजिर कर देगा, तेरे सामने हाजिर कर देगा। क्यों? अल्लाह बारीक बीन देखने वाला है। भाई बापों, कभी किसी ने अपने बच्चे को बिठा कर कैसे समझाए हैं? आप नहीं समझाए होंगे ना, नहीं समझाए होंगे ऐसे। बेटाओ बैठो, सुनो, रात के अंधेरे में कभी भी रूम में मोबाइल से कोई गलत चीज ना दिखना। कभी बोले हैं? नहीं बोले, नहीं बोले। मेरे अजीज दोस्तों, खतरनाक गुनाहों में से गुनाह यह भी है कि इंसान छुपके से गुनाह करे। और उससे भी डेंजरस गुनाह यह है कि इंसान जाहिरन गुनाह करे। जाहिरन गुनाह कौन करता है भाई? कहां देखने जाएंगे? माफ करना, आप लोग हमसे अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं। हमारे बंगाल में दाढ़ी से मौलवी के होते हैं, दाढ़ी से मौलवी को होते हैं। यहां आके तो मैं कंफ्यूज होता हूं कौन मौलवी है और कौन आम आदमी है। मेरे भाई, दाढ़ी काटना ये खुल्लम खुल्ला गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सबको बख्श देंगे, माफ कर देंगे, लेकिन इल्लल मुजाहिरीन, मुजाहिरीन को माफ नहीं किया जाएगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी मुजाहिरीन कौन है? नबी ने फरमाया, जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करे। देखिए, खुल्लम खुल्ला दाढ़ी चांच करके कितना डंग 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 चल रहा है ये। अल्लाह के अज़ाब से डर जाओ। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, आपको चाहिए कि हफ्ता में कम से कम एक रोज गांव के मोहल्ले के मौलवी साहब को बुला करके, इमाम साहब को बुला करके, अपने घर में बुला करके बीवी को, बच्चे को, बहू को, बेटी को, सबको इकट्ठा बिठा करके इस्लाम की तालीम सिखाना आपके लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है। ताकि अगर आप उसको इस्लामी तालीम देंगे, सिखाएंगे, तभी तो जानेगा कि माँ बाप क्या है। और बचपन में उसको कुछ नहीं सिखाएंगे, बचपन में उसको यूं ही आवारा छोड़ देंगे और बुढ़ापे में शिकायत करेंगे, मौलाना मेरा बेटा मेरा बात नहीं सुनता। नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा भाई। आपसे गुजारिश करता हूं, जो हम मुझ जैसा उम्र 30 साल वाले जितने मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं सबसे ये मैं अपील करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को सिखाइए माँ बाप क्या है, माँ बाप का हक क्या है, उसको सिखाइए। आप उसको सिखाइए, ताकि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो वही बेटा आपका काम आए। मेरा अजीज दोस्तों, 4-5 रोज पहले मैं यहां पर आया था, एक हदीस मैं पेश किया था। मुख्तसरन वो हदीस को मैं पेश करता हूं कि माँ बाप अगर नाराज हो तो नमाज भी बेकार, रोजा भी बेकार, हज भी बेकार, सब कुछ बेकार। जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया और आकर के कहने लगा, शहीदतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के नबी मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई माबूद बरहक नहीं है, वो अन्नका रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। वो सल्लैतुल खम्स,
اور मैं पंजगाना नमाज कायम करता हूँ, वो अद्दैतु ज़कात माली, और मैं अपने माल से ज़कात भी देता हूँ, वो सुमतु शहर रमज़ाना, और मैं रमजान महीना का रोजा भी रखता हूँ। आय अल्लाह के नबी मुझे बता दीजिए, मैं नमाज ही पढ़ता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, ज़कात भी देता हूँ, आपको नबी कह के मानता हूँ, अल्लाह को ये कह के जानता हूँ, मानता हूँ। अल्लाह के नबी, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? नमाज काम आएगा कि नहीं? रोजा काम आएगा कि नहीं? अल्लाह के नबी फरमाते, मम्मा तआला हादा काना मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन यौमल क़ियामति हकदा व नसबा इस्बाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, ऐ सवाल करने वालों सुनो, और मैं आपसे कहता हूँ, ऐ मुसल्लियान इकराम सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम नमाज पढ़ते हो, अगर तुम रोजा रखते हो, अगर तुम दान करते हो, सदका करते हो, ज़कात देते हो, जब आप क़यामत के दिन जब उठाया जाएगा आपको, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दोनों उंगली को इकट्ठा करके कहा कि तुमको नबीयीन के साथ ऐसे उठाया जाएगा। अगर ये तुम हो तो नबीयीन होंगे, अगर ये तुम हो तो मुत्तकीन होंगे, अगर ये तुम हो तो ये सिद्दीकीन होंगे। ऐसे उठाया जाएगा, ऐसे उठाया जाएगा। लेकिन जान लो, अल्लाह के नबी ने कहा, मालम यउक्का वालिदैहि, अगर तुम नमाज पढ़ने के साथ साथ अगर माँ बाप के साथ हुस्न सलूक नहीं किया है तो फिर तुम्हें ये शरफ हासिल नहीं होगा, फिर तुम्हें नबीन के साथ उठाया ना जाएगा, फिर तुम्हें रसूलों के साथ उठाया ना जाएगा, तमाम का तमाम अमल बर्बाद हो जाएगा। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कुछ कह दे तो उसका पोजीशन 50-50 हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। आप कुछ कह दें तो हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। मैं कुछ कहूं तो 50-50 हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। लेकिन अगर नबी कह दे तो वो कह दे जिसके ज़बान से कोई बात निकल जाए तो इस्लाम में कानून बन जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 किस्म के आदमी पर जन्नत हराम है। ओ नौजवानों, 4 किस्म के आदमी पर जन्नत हराम है। उनमें से एक क्या है? आकुल वालिदैन, माँ बाप के साथ नाफरमानी करने वाला बच्चा। आपसे आखिर में आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि ऐ मेरे हम उम्र दोस्तों, बाप अगर जिंदा है, माँ अगर जिंदा है तो ये आपके लिए जन्नत है। ये आपके जन्नत जाने के बाप हैं, ये जन्नत जाने का असबाब है आपके लिए। कदर कीजिए उसको। और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं हैं, उनसे गुजारिश है कि माँ बाप के लिए सदका कीजिए, माँ बाप के लिए खैरात कीजिए, माँ बाप के लिए मगफरत की दुआ कीजिए और खुद भी तौबा करें। अल्लाह के नबी की हदीस है कि सदक़तु सिर्री तुत्फिउ गज़ब रब्बी, चुपके से दान करने से अल्लाह गुस्सा ठंडा होता है। अरे जान लीजिए, अगर कब्र में आपका अब्बू जी अम्मी जी का अजाब हो रहा है, अगर चुपके से उसके नाम पे दान कर देंगे तो अजाब अभी बंद हो जाएगा, अल्लाह गुस्सा ठंडा हो जाता है। सदक़तु सिर्री तुत्फिउ गज़ब रब्बी। मेरे माँ बहनें भी आए हैं, मैं उनसे भी आखिर में ये मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि माँ बाप सास ससुर इन लोगों का कदर करना सीखिए। यही लोग जन्नत के जाने के लिए आपका असबाब हैं। अगर यही लोग नाराज हैं तो आपके लिए जहन्नम भी है। हाँ, शौहर की हर वो बात आपको मानना पड़ेगा जो इस्लाम के खिलाफ ना हो, जो कुरान के खिलाफ ना हो, हदीस के खिलाफ ना हो। ऐसे बातों को मान के चलिए। 5 वक्त की नमाज कंटिन्यू अदा कीजिए, कंटिन्यू अदा कीजिए और रमजान महीने का रोजा रखिए। आप अपना क्या कहते कि अपने जिस्म की इज्जत की हिफाजत कीजिए, अपने शौहर की इताअत कीजिए। बस यही 4 काम अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो 1 और 2 3 नहीं, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आखिर में दुआ है इलाहुल आलमीन से कि इलाहुल आलमीन हम तमाम आदमी को माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने तौफीक अता फरमाए। आमीन।